अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें शहर नंद्याल के अंदर पूरे मजलिस उलमा वल अइम्मा यानी ఇమాముల సంఘం నంద్యాల జిల్లా ఆధ్వర్యంలో ఇప్పుడు మేమంతా మౌజాను గారి పేష్మాం గారి గౌరవ వేతనం గురించి మాట్లాడదనుకున్నాము। तो अजीज़ दोस्तों, जब तो अप्रैल 2024 में इलेक्शन हुआ, अप्रैल मई जून ये 2-3 महीने के अंदर जो है 3 महीने की इमामों की जो है अतिया गवर्नमेंट जो अतिया देता था वो जो है अरियर्स के रूप में जो है बाकी रख दी गई। तो इसके बाद जब इख्तियार में तेलुगु देशम गवर्नमेंट 2024 में जो है जून जुलाई में जब आ गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो स्कीम तेलुगु देशम गवर्नमेंट 2016 से जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई सा सीएम भी जो है ऐसा स्कीम नहीं शुरू करे। ये हमारे आंध्र प्रदेश के सीएम जनाब एन चंद्रबाबू नायडू साहब ने 2016 में ये मौजन और इमाम को जो है गवर्नमेंट की जानिब से गौरव वेतनम मुल्क को ये खातिये के तौर पर जो है दिया गया। तो ये स्कीम हिंदुस्तान में कोई से स्टेट में नहीं है, सिर्फ आंध्र प्रदेश के अंदर जो है इसको लागू किया गया। जब से जो है लोग ले रहे थे, खुश थे। बीच में दरमियान में जो है इसकी रुकावटें आई, फिर रुक गया। फिर जो है तेलुगु देशम गवर्नमेंट 2024 में इख्तियार में आई, तो इसका जो है बजट अलॉटमेंट जो है 90 करोड़ रुपए जो है इसका जो है अलॉटमेंट किया गया। तो जो गवर्नमेंट जब तेलुगु देशम आने के बाद 20 हजार करोड़ रुपए जो जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त से लेकर आखिर तक जो बाकियात है जो गवर्नमेंट थी वो जो है दे दी है। अब जो है इंशाल्लाह 90,000 करोड़ जो है सैंक्शन की है। अब जो है इंशाल्लाह इसमें जनवरी से जो है अब तक देना है 60,000 करोड़ रुपए इंशाल्लाह दिए जाएंगे। ये जो है अलॉटमेंट भी हो चुका है, बजट भी आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह देने वाले, शुरू करने वाले, नहीं देने का सवाल नहीं। सीएम चंद्रबाबू नायडू साहब जो स्कीम शुरू करे हैं, ये कौन नहीं शुरू करे? इन्हों शुरू करे, इन्हों नहीं देते बोल के कभी मत समझो। ये पहले तो जो है 3,000 और जो है 5,000 8,000 की स्कीम थी। बाबू साहब ने जो है इसको क्या करे, सीएम साहब जो है इमाम को 10,000 और मौजन को जो है 5,000 रुपये जो है बढ़ाकर जो अतिया दिया है वो तेलुगु देशम गवर्नमेंट की जानिब से जो है मिला है। तो लिहाजा मैं तमाम आंध्र प्रदेश के जितने भी जो है अइम्मा हैं, उलमा हैं, 5,000 मसाजिद को जो है ये स्कीम दी जा रही है। 5,000 लोगों को जो 5,000 मसाजिद को जो है ये तेलुगु देशम गवर्नमेंट की जानिब से जो जीत दिया नहीं है। लिहाजा इसमें डरने की बात नहीं, फिक्र करने की बात नहीं। जो बकिया जात जो मिलना है इंशाल्लाह जनवरी से अब तक जो है 60,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, अकाउंटों में पड़ जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, ये अच्छी गवर्नमेंट है, सबको जो है लेकर चलने वाली गवर्नमेंट है। इसलिए हम तमाम अइम्मा से, उलमा से, जितने भी जो है मुअज्जिन हजरात हैं, ये गौरव वेतनम अतिया है, तनख्वाह नहीं अतिया है, गवर्नमेंट अतिया देती है। तो लिहाजा ये अतिया जो है कबूल करते हुए, लेते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं सबसे दुआ करता हूँ और जो है भरोसा भी रखता हूँ कि इमाम हजरात और मुअज्जिन हजरात सुकून से रहें, तुम्हारे अकाउंटों में यह बजट जो है पड़ जाएगा इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। ఈ ప్రభుత్వంలో హజ్జు యాత్రకులు పోయే వాళ్లకు గత ప్రభుత్వం ఏం ₹1 కూడా అనౌన్స్మెంట్ చేసింది కానీ ఇవ్వలేదు। కానీ చంద్రబాబు నాయుడు సీఎం అయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి, విజయవాడ నుంచి ప్రతి హజ్జి పోయే వాళ్లకు ఒక్కొక్కరికి ₹1,00,000 ఇస్తానని ప్రామిస్ చేశారు। పోయి వచ్చిన వాళ్లకు దాదాపు మొన్ననే వాళ్ళకందరికీ పిలిపించి 72 మందికి ₹1,00,000 చొప్పున వేశారు। మళ్ళా కూడా ప్రామిస్ చేశారు హజ్ యాత్రకు పోయే వాళ్ళు విజయవాడ నుంచి ఎంతమంది అయినా మంది, మన కోట ఆంధ్రప్రదేశ్ కోట 2,500 మంది కోట ఉంది। దాదాపు ఆ కోట కూడా ఫిలప్ అయిపోయింది। అందరినీ రిక్వెస్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే మీరందరూ విజయవాడ నుంచి మీరు పోతే అందరికీ దాదాపు ఒక్కొక్కరికి ₹1,00,000 గవర్నమెంట్ ద్వారా, సీఎం ద్వారా మన ఈ కృషికి ఏం చేసినా కానీ మైనార్టీ మినిస్టర్ మన అల్హాజ్ ఎన్ఎండి ఫారూక్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి అన్ని విధాలుగా సక్రమంగా మైనార్టీలకు అన్ని విధాలుగా అన్ని జరిగి ముందుకు మేము కలిసి పోతున్నాం। లేకుంటే ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం
ఒక్కబోర్డు పొలాలు ఒక్క సెంటు కూడా ఎప్పటి నుంచి ఈయన మినిస్టర్ అయినారు, ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాడు, ఇంతవరకు కూడా ఒక్కబోర్డు దాంట్లో ఒక్క ఎకరా కానీ ఒక సెంటు కానీ తీసుకునే మహానుభావుడు కాదు మన ఐఎన్ఎండి ఫారూక్ గారు. ఎంతమంది వచ్చారు, ఎంతమంది దాన్ని కబ్జాలు చేసుకొని స్వాహా చేసుకొని, మన రైతు నగర్ అయితే ఉంది, ఎంతమంది లాస్ట్ ప్రభుత్వంలో ఎంతమంది దోచుకున్నారు, ఎంతమంది కబ్జాలు చేసుకొని ఎంతమంది తిన్నారు. కానీ అలాంటి ఏం చేయడం మన ఫారూక్ సార్ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన వక్ఫ్ ఆస్తుల్ని రక్షణ కలిగించాలని, ముస్లింలకు అభివృద్ధి పథకాలను తీసుకుపోవాలని, ముస్లింలకు అన్ని విధాలుగా వెనుకబడి ఉన్నారు, చదువులో కానీ అన్ని విధాలు కానీ ముందుకు పోవాలని వాళ్ళు ఒకటే కోరుతున్నారు. అందుకే మేము కూడా వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ అడుగు జాలలు నడుస్తాం, మేము కూడా వాళ్ళతో పాటు నడుస్తాం, మేము కూడా ముందుకు వెళ్తామని ఈ విధంగా ఇప్పుడు అందరికీ తెలియజేస్తూ మీ అందరూ వచ్చినందుకు మేము ఇమాముల సంఘం తరపు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. ఈరోజు కలెక్టర్ గారికి పోయి ర్యాలీ రిప్రజెంట్ అందజేశారు. దాంట్లో మనం నంద్యాల ఒక్క ఇమాం కూడా లేడు, ఒక ఐలూరు షఫీ మౌలానా తప్ప అందరు ఎవ్వరు లేరు. అక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఎవరెవరు వచ్చారు కానీ ఇమాములు లేరు, మౌజలం లేదు. ఈ విధంగా అబద్ధాలు వచ్చేసి జనాల్లో మభ్యపెట్టి ఈ విధంగా చేయడం మంచి పద్ధతి కాదు. ఎప్పుడు డెవలప్మెంట్ అవుతుంది మీరు సహకరించండి, మాతో పాటు మీరు కూడా రండి. ముస్లిమ్స్లో కానీ అన్ని వర్గాలకు కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో మీరు పార్టిసిపేట్ మాతో కలిసిమెలిసి రండి. ఈరోజు కొంతమంది నాయకులు, వైసీపీకి చెందిన కొంతమంది నాయకులు మౌజన్లకు ఇమాంలకు గౌరవ వేతనం ఇవ్వడం లేదు అని జాయింట్ కలెక్టర్ గారిని కలిసి వినతి పత్రం ఇచ్చారు. అసలు గౌరవ వేతనం అనేది ఎవరు తీసినారో వీళ్ళకు నాలెడ్జ్ ఉందా? గౌరవతనం అనేది మౌజన్లకు ఇమాములకు ఎవరు స్టార్ట్ చేసినారు ఈ స్కీమ్ అనేది వీళ్ళకి కొద్దిగైనా తెలివి ఉందా? ఈ స్కీమ్ స్టార్ట్ చేసింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అలాగే మన గౌరవ మంత్రివర్యులు ఎన్ఎండి ఫారూక్ గారు. ఈ స్కీమ్ పెట్టడానికి ముఖ్య కారణము తెలుగుదేశం పార్టీ. వీళ్ళు గత 5 ఏళ్లలో ఒక్క రూపాయన ఏ మసీదుకైనా ఇచ్చినారా, ఏ మద్రసాకైనా ఇచ్చినారా? ఈరోజు వీళ్ళు పోయి రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు మౌజన్లకు ఇమాంలకు గౌరవ వేతనం ఇవ్వడం లేదని. మీరు 2023-24లో పెట్టిన అప్పు గౌరవ వేతనం 6 నెలలది ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి ఇచ్చింది. మీరు పెట్టిన బ్యాలెన్స్ గౌరవ వేతనాలు 6 నెలల గౌరవ వేతనాలు 37 కోట్ల రూపాయలు మన కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చి ఇచ్చింది. ఇమాంలకు మౌజన్లకు 15,000 ప్రకారం ఒక్కొక్క మసీదుకు 15,000 ప్రకారము 5,000 మసీదులకు 6 నెలల గౌరవ వేతనము 37 కోట్ల రూపాయలు మీరు అప్పు పెడితే, వైసీపీ గవర్నమెంట్ అప్పు పెడితే మన కూటమి ప్రభుత్వం, మన ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మన గౌరవ మంత్రివర్యులు ఫారూక్ గారు మొన్న డిసెంబర్లో బడ్జెట్ను అలాట్ చేసి ఇచ్చారు. ఇది మీ సంగతి. మీరు తెలియకుండా ఊరికే ఇష్టం వచ్చినట్లు రిప్రజెంటేషన్లు ఇస్తే మీవే బయటికి వస్తాయి. అలాగే మీ సీఎం గారు జగన్ గారు కడప హజ్ హౌస్ టీడీపీ ప్రభుత్వం నిర్మిస్తే మీరు చున్నం కూడా కొట్టలేదు. మీరు గత 5 ఏళ్లలో మీ పరిపాలనలో కడపల చెన్నూరు దగ్గర హజ్ హౌస్ టీడీపీ ప్రభుత్వం నిర్మిస్తే మీరు సున్నం కూడా కొట్టలేదు, దానికి బూజు పట్టి గలీజ్ అయిపోయింది. ఇది మీ చరిత్ర. మీరు మైనార్టీలకు న్యాయం చేయాలంటున్నారు. మీరు చేసింది ఎక్కడ న్యాయం? మైనార్టీలకు ఏ మద్రసాకైనా ఇచ్చినారా? మసీద్కి ఇచ్చినారా? గౌరవ వేతనాల గురించి మాట్లాడే హక్కు మీకు లేదు. మీరు పెట్టిన అప్పు మా కూటమి ప్రభుత్వం, మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మన గౌరవ మంత్రివర్యులు ఫారూక్ గారు వచ్చి మీరు పెట్టిన బాకీ వీళ్ళు తీర్చినారు. ఇప్పుడు కూడా 3 నెలలు, ఒక 6 నెలలు, 8 నెలలు, 11 నెలల బాకీ 82 కోట్ల 50 లక్షలు ఉంటే మొన్న ప్రభుత్వము, కూటమి ప్రభుత్వం 90 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేసింది. అది కూడా త్వరలో అందరికీ మౌజన్లకు ఇమాంలకు
10,000, 5,000 ప్రకారం 15,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది తొందరలో. దాన్ని మన గౌరవ మంత్రివర్యులు ఫారూక్ గారు కంటిన్యూగా ఫాలోఅప్ చేస్తున్నారు. మీకన్నా ఎక్కువ ఇక్కడ అందరికీ తెలుసు, సీనియర్ మంత్రివర్యులు ఉన్నారు రాష్ట్రానికి. కాబట్టి మీకు తెలియకుండా అనవసరంగా తొందరపడి ఏదంటే అది మాట్లాడితే మైనార్టీలే మీకు తిరగబడతారు. గత ఎన్నికల్లో మైనార్టీలు మిమ్మల్ని కొడితే మీరు 14 సీట్లకు పడిపోయినారు, 11 సీట్లకు పడిపోయినారు. కాబట్టి దయచేసి మీరు కనుక్కొని మైనార్టీల గురించి ఏదైనా మేలు జరిగిందంటే అది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో, మన మంత్రివర్యులు ఫారూక్ గారి హయాంలో మైనార్టీలకు న్యాయం జరిగింది తప్ప మీ వైసీపీ గవర్నమెంట్లో మీ జగన్ హయాంలో ఏ న్యాయం జరగలేదు, జరగదు కూడా. కాబట్టి హైదరాబాద్లో హజ్ హౌస్ కట్టింది ఎవరు? బొంబాయి నుంచి పోతుండే హజ్ యాత్రికులు మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు. మన హైదరాబాద్ నుంచి పోవాలని మన గౌరవ మంత్రివర్యులు ఫారూక్ గారు మైనార్టీల గురించి ఎన్టీ రామారావు గారితో మాట్లాడి, చంద్రబాబు నాయుడు గారితో మాట్లాడి అప్పుడు హజ్ హౌస్ నాంపల్లిలో ఏర్పాటు చేశారు. మన రాష్ట్ర హజ్ యాత్రికులకు హైదరాబాద్ నుంచే ఫ్లైట్ పోవడం ఏర్పాటు చేసినారు. మైనార్టీల గురించి మాట్లాడే అర్హత వైసీపీ నాయకులు కానీ వైసీపీ లీడర్లకు కానీ లేదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే రాబోయే కాలంలో కూడా ఏదైనా మైనార్టీలకు న్యాయం జరగాలంటే అది కూటమి ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో, మన మంత్రి గారు ఫారూక్ గారి నాయకత్వంలోనే మైనార్టీలకు న్యాయం జరుగుతానని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, ఇంకొకసారి మీరు ఈ గౌరవవేతనాల గురించి కావాలంటే మా దగ్గరికి రండి, మేము డీటెయిల్స్ ఇస్తాం. తొందరలోనే వాళ్ళ గౌరవవేతనాలు కూడా మన మంత్రివర్యులు ఫారూక్ గారు అందజేస్తారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం. ముందుగా అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం చూసాము వైఎస్ఆర్సీపీ మొత్తం యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు, గౌరవ వేతనం పడట్లేదు. మనం చూసాం 85 నుంచి 2005 వరకు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఎప్పుడొచ్చినా ఒక్కసారి డిప్యూటీ స్పీకర్గా చేశారు. ఎప్పుడు మా ఫాదరే ఫరూక్ గారే ఎప్పుడు మైనారిటీ మినిస్టర్గా చేశారు. ఎప్పుడు ఈ వక్ఫ్ బోర్డు కానీ మైనార్టీకి సంబంధించి ఏ ఇది ఉన్నా ఫరూక్ గారే చేశారు. తెలుగుదేశం తెచ్చిన ప్రతి మైనార్టీ స్కీమ్స్ అన్నీ మా ఫాదర్ చేతి మీదగానే పోయినవి అన్నీ. ఈ గౌరవవేతనం కూడా మీకు తెలుసు, 2016లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వమే చంద్రబాబు నాయుడు గారే తెచ్చారు. అప్పుడు 8,000 రూపీస్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఒక మసీద్కి, ఇప్పుడు దాన్ని పెంచి 15,000 రూపీస్ చేశారు. మన దగ్గర 5,000 మసీద్లకి మనం గౌరవవేతనం ఇస్తున్నాం. దగ్గర 90 crore రూపీస్ శాంక్షన్ చేశారు దీని గురించి. ఎవ్రీ ఇయర్ 90 crore రూపీస్ ఓన్లీ గౌరవవేతనం కింద ఇవ్వబడుతుంది. ఇంకోటి ముఖ్యంగా ఏం చెప్పాలంటే హజ్ హౌస్ గురించి. హైదరాబాద్లో హజ్ హౌస్ కట్టారు, మీరు చూశారు. మీరు పోయి చూస్తే ఒక 14 floor బిల్డింగ్ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా అక్కడ నాంపల్లిలో అన్ని ఫ్లోర్స్కి పర్మిషన్ ఇయ్యరు. కానీ మా ఫాదర్ అప్పుడు మున్సిపల్ మినిస్టర్ ఉండే మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి దాన్ని రిక్వెస్ట్ చేసి అంత పెద్ద హజ్ హౌస్ కట్టించారు. దానికి దగ్గర 100 కోట్లు అప్పుడు ఖర్చు పెట్టారు, ఆ ల్యాండ్ గురించి కానీ ఆ బిల్డింగ్ గురించి కానీ. అంటే ఈ ముస్లిమ్స్కి వాళ్ళ కంఫర్ట్ ఉండాలని హైదరాబాద్ నుంచే ఫ్లైట్స్ పెట్టి ఆ హజ్ హౌస్ నుంచే పోవాలని అక్కడ స్థాపించడం జరిగింది. ఈరోజు కూడా చూశారు, మనం ఈ షాదీ ముబారక్ అనే ఒక స్కీమ్ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీగా పెట్టింది. దాని తర్వాత వాళ్ళు తోఫా అని పెట్టి ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు, డబ్బులు ఇవ్వలేదు. లాస్ట్ 1 yearలో ఇస్తానని కొంచెంమందికి ఇచ్చి కొంచెంమందికి ఇవ్వలేదు. మనం ఈ పార్టీ ప్రామిస్ చేసినట్టుగా డెఫినెట్గా ఈ షాదీ ముబారక్ మళ్ళీ స్కీమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది చూశారు, గవర్నమెంట్ వచ్చి 1 year అయింది. ఈ గవర్నమెంట్లో చాలా ఫైనాన్షియల్గా చాలా ట్రబుల్ ఉన్నాయి, కానీ స్లోగా అన్ని స్కీమ్స్ ఇస్తూ పోతున్నాం. మీరు చూశారు, మొన్న కొత్తగా అన్ని స్కీమ్లు క్లియర్ చేస్తూ పోయాం. అలాగే
చంద్రబాబు కానీ మా గవర్నమెంట్ కానీ కంపల్సరీగా షాదీ ముబారక్ కానీ ఈ గౌరవ వేతనాలు కానీ కంపల్సరీగా ఈ గౌరవ వేతనాలు కూడా మీరు చూస్తారు. ఇప్పుడు 6 months అంటే ఈ జనవరి నుంచి ఆగస్ట్ వరకు బకాయిలు ఉన్నాయి. డెఫినెట్గా ఈ మంత్లోనో నెక్స్ట్ మంత్లోనో డెఫినెట్గా మొత్తం క్లియర్ చేస్తాం. 60 crore రూపీస్ క్లియర్ చేయాలి. ఆ 60 crore రూపీస్ కూడా క్లియర్ చేస్తామని మా మినిస్టర్ గారు హామీ ఇచ్చారు, చంద్రబాబు గారు హామీ ఇచ్చారు. మీ నెక్స్ట్ జనవరి నుంచి కొంచెం ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం ఇదైతే ఎవ్రీ మంత్ ఇవ్వబడుతుంది. ఇంకా మీకు చూసాం ఇవన్నీ స్కీమ్స్ ఇవన్నీ మైనార్టీలకి మొన్న ఇది కూడా మైనార్టీ స్కీమ్స్ కింద కొన్ని డబ్బులు కూడా ఇస్తున్నాం. దగ్గర ఒక్కొక్కరికి 10,000 రూపీస్ నుంచి 2 లక్షలు 3 లక్షలు కూడా మైనార్టీలకి ఇవ్వబడుతుంది. అవి కూడా కొత్త స్కీమ్స్ కింద ఎంత తొందర అయితే అంత తొందర ఇవ్వాలని గవర్నమెంట్ హామీ ఇచ్చింది. అందుకే వీళ్ళందరూ వాళ్ళు వైసీపీ వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు ఎప్పుడు టీడీపీని మ్యాచ్ చేయలేరు. వాళ్ళు ఎంత రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినా మీకు తెలుసు ఏ మైనారిటీస్కి ఏం చేసినా తెలుగుదేశం గవర్నమెంటే చేసిందని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తూ థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం.